اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین سامعین السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو یہ بات کہ میں تقریباً 2 ہفتے تک کوئی ویڈیو اپلوڈ نہ کر سکا، اس کے لیے میری مجبوری تھی کہ میں کچھ نجی معاملات میں پھنس گیا تھا۔ ابھی فارغ تو نہیں ہوا، لیکن دل چاہا کہ آج آپ کے سامنے کچھ بات رکھ دوں، لہذا میں آپ کے سامنے پیش ہو گیا اور دیر کی معذرت۔ معزز ناظرین سامعین، قرآن حکیم ہماری ایک ایسی زندہ کتاب ہے جو ہمارے لیے ہر مسئلہ کھول کھول کر بیان کر دیتی ہے۔ کہیں اشارہ و کنایہ میں بات کرتی ہے، کہیں واضح تفصیل دے دیتی ہے، لیکن ہر ایک بات کا، ہر ایک مسئلے کا حل قرآن میں موجود ہے، اگرچہ ہمیں کچھ نہ کچھ کوشش تو کرنا ہی پڑتی ہے۔ آج جو مسئلہ میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، اس میں مثلکم کی بات ہے۔ مثلکم، جیسا کہ ہم میں سے کچھ لوگ اکثر کہتے ہیں، قرآن کہتا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتا ہے، کہہ دیجئے قل انما انا بشر مثلکم، کہ میں آپ جیسا ایک فرد ہوں، ایک انسان ہوں۔ سب سے پہلے آئیے میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں، یہ مثلکم کیا ہوتا ہے اور ایک طریقہ کار کیا ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے مشبہ، دوسرا ہوتا ہے مشبہ بہی اور حرف تشبیہ۔ مشبہ وہ ہوتا ہے جس کو تشبیہ دی جاتی ہے دوسرے لفظ کے ساتھ، دوسری چیز کے ساتھ، جس کے ساتھ اس کو تشبیہ دی جاتی ہے وہ مشبہ بہی ہوتا ہے، اور جن الفاظ کے ساتھ تشبیہ دیتی ہے وہ حروف تشبیہ کہلاتے ہیں۔ لیکن اس میں ایک بات جو کلیے کی ہے، جو ذہن میں رکھنے کی ہے، وہ یہ ہے مشبہ اور مشبہ بے کا آپس میں تعلق کیا ہے۔ مشبہ بے ہمیشہ ہی خاصیت میں زیادہ ہوتا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں مثال کے طور پر، یہ بچہ چاند کی طرح خوبصورت ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ چاند جو ہے وہ بچے سے زیادہ خوبصورت ہے، اسی لیے بچے کو چاند سے تشبیہ دی جا رہی ہے۔ یعنی جس کے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے اس کو جس صفت میں، جس پہلو سے تشبیہ دی جاتی ہے اس میں افضل ہونا ضروری ہے، اس سے بہتر ہونا ضروری ہے۔ یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے۔ آئیے سب سے پہلے اس کی سورۃ کاف کی آیت نمبر 110 کی تشریح سے پہلے ہم چلتے ہیں سورۃ انعام کی آیت نمبر 38 کی طرف، تاکہ جو بات میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں وہ واضح ہو جائے، اور پھر بعد میں ہم اس آیت پر آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ انعام کی آیت نمبر 38 میں ارشاد فرما رہے ہیں، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں کوئی ایسا جانور نہیں ہے، ولا طائر، اور نہ کوئی پرندہ، یطیر بجناحیہ ہے جو اپنے بازوؤں سے اڑتا ہے، الا امامن، وہ ایک قوم ہے، امثالکم، تمہاری طرح سے۔ یعنی اس بات کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا میں کوئی جانور یا پرندہ ایسا نہیں ہے جو آپ کی طرح سے مثال نہ ہو۔ اب دیکھیے، جانوروں میں اور انسان میں مکمل تشبیہ تو نہیں ہے، کسی مخصوص پہلو میں ہوگی۔ اسی طرح جانوروں میں، پرندوں میں جو انسان سے تشبیہ دی جا رہی ہے اس میں کوئی ایک صفت ہوگی جس کے لیے تشبیہ دی جا رہی ہے، یعنی مکمل طور پر وہ ایک دوسرے کے مماثل نہیں ہیں۔ یہی فرق مشبہ اور مشبہ بہی میں ہے، یعنی وہ کسی ایک پہلو سے، یعنی ترتیب کے لحاظ سے وہ اس میں پائی جائے گی، لیکن مکمل طور پر وہ تشبیہ نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے جب سورۃ کاف میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 110 میں ارشاد فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ ارشاد فرما دیجئے، قل انما انا بشر مثلکم، کہ آپ فرما دیجئے کہ میں آپ کی طرح ایک بشر ہوں۔
अब इस आयत में ये देखना पड़ेगा वो किस चीज़ में मिसाल दी जा रही है, और फिर यही बात याद रखने की है कि मुशब्बा बिही सिफ्त में मुशब्बा से आला और बरतर होता है। जब ये बात हो गई तो हम अगर इसका तर्जुमा करते हैं कि आप फरमा दीजिए कि मैं आपकी तरह बशर हूँ, इसका मतलब ये हुआ कि जो यहाँ पर मौजूद बशर जिनसे ये खिताब किया जा रहा है वो बशरियत में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आला है, उनमें बशरियत का तकाज़े ज़्यादा हैं। लेकिन अगर हम कहें कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बशरियत में ज़्यादा है तो ये इसमें हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तनकीस बातें होती है, लेकिन ये भी सही नहीं है। जो मुकाम हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बशरियत में है वो आला तरीन मुकाम पर फायज है और कोई उनका मुकाबला नहीं कर सकता। तो यहाँ माना क्या लेंगे? तो यहाँ पर माना ये होगा कि जिस तरह आप इस दुनिया में ज़ाहिर चेहरे वाले हैं, इसी तरह से मैं भी ज़ाहिर चेहरे वाला हूँ, लेकिन आप में वो चीज़ें नहीं हैं जो मुझ में हैं, यानी मेरी तरफ वही की जाती है और उस वही के ज़रिए से मैं आपकी रहनुमाई का फरीज़ा अंजाम देता हूँ। अब यहाँ बशरियत के लफ्ज़ से अगर हम हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी मिसल करार दे देंगे तो ये कोताही होगी हमारी, ऐसा नहीं है। और ये कानून से और असूल ग्रामर से नावाकिफियत की बिना पर होगी, जबकि हम अपनी ज़िद में इतने अड़ जाते हैं, इतने पुख्ता हो जाते हैं कि हम किसी बात को समझने के तैयार ही नहीं होते हैं। जैसा कि मैंने शुरू में आपको बताया है कि मुशब्बा और मुशब्बा बिही को उस सिफत में जिसमें हम मिसाल दे रहे हैं उससे आला होना चाहिए, बरतर होना चाहिए। अब आइए, अब अगर हम यही माने करते हैं जो हमें बताए जाते हैं कि मैं तुम्हारी तरह का एक इंसान हूं, तो उस बशर हूं, तो उसके लिए एक बात और जहन में रख लीजिए। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये किससे कहा? कुफार को कहा कि मैं तुम्हारी तरह का बशर हूं। क्या आप ये बात मानने के लिए तैयार हैं कि हजूर से कुफार की तरह बशर थे? नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, ये नामुमकिनात में से है। लेकिन जब हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम से फरमाया तो फरमाया अय्युकुम मिसली, तुम में से कौन मेरी तरह है? मेरा रब मुझे खिलाता भी है, मेरा रब मुझे पिलाता भी है। देखिए, एक बात जो मैं अक्सर कहा करता हूँ कि हमने किसी गिरोह को, किसी फिरके को जवाब नहीं देना है, हमने जवाब अल्लाह ताला को देना है। और अल्लाह ताला ने अपने कवानीन के मुताबिक, अपनी इस्लाहात के मुताबिक हमारा इम्तिहान लेना है। हमें कोई फिरका, कोई गिरोह नहीं छुड़ाएगा। ना हम ये बात कह कर बड़ी जुम्मा हो जाएंगे कि अल्लाह ताला मैं तो फलां गिरोह में शामिल था। अल्लाह ताला ने हम पर ये वाजिब किया हुआ है कि हम कोशिश करें और समझें और उसके मुताबिक अपने ईमान को पुख्ता करें। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन सामीन, ये बात बिल्कुल वाज़ेह है, जैसा कि मैंने ग्रामर के कानून के आपके सामने रख दिया था कि मुशब्बा और मुशब्बा बे का फ़र्क जहन में रखना लाजमी है। अगर हम ये बात रखेंगे तो हम सब पर ये खुलकर वाज़ेह हो जाएगा कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसल जहान में कोई भी नहीं है। कोई भी उनकी मिसलियत का दावा नहीं कर सकता और ना कोई कायनात में कोई ऐसी चीज़ है जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसलियत का दावा कर सके। अगर ये बात है तो फिर ऐसे आयत का तर्जुमा क्या करेंगे? जैसा कि ये आयत मुबारका कुल इन्नमा अना बशरुम मिसलुकुम, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमें इख्तिलाफ नज़र आता है वो मिसलुकुम को समझने की वजह से आता है। अगर हम इसको सही तौर पर समझ लें तो हमें कोई इख्तिलाफ नहीं रहेगा। आइए दुआ कीजिए, अल्लाह ताला हमें कुरान को समझने की तौफीक अता फरमाए और हमें सीधे रास्ते पर कायम रखे। अल्लाह ताला हम सब पर अपनी रहमत की नाज़िल करे, हमें सच बोलने, सच सुनने और सच पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज़।